شوگر ملز سکینڈل، جہانگیر ترین اور علی ترین کی عبوری ضمانت میں 10 اپریل تک توسیع۔ JWD کے CEO رانا نسیم بھی عبوری ضمانت میں توسیع لے گئی۔ عدالت پہنچنے پر کارکنان کا جہانگیر ترین کا پرتپاک استقبال، MNA راجہ ریاض بھی ہمراہ تھے۔ عمران خان سے دور کر دیا گیا، میری وفاداری کا امتحان لیا جا رہا ہے۔ جہانگیر ترین کی میڈیا سے گفتگو، بولے دوست تھا، دشمنی کی طرف دھکیلا جا رہا ہے۔ کیس شروع ہونے سے پہلے ہی اکاؤنٹ منجمد کر دیے گئے۔ وزیر عمران خان کو اعتماد کا ووٹ جہانگیر ترین کی وجہ سے ملا، پنجاب کی حکومت بھی جہانگیر ترین نے ہی بنائی۔ راجہ ریاض کہتے ہیں، وزیر اعظم سے اپیل کرتا ہوں اپنے بہترین ساتھی کو اکیلا نہ چھوڑے۔ چودھری شوگر ملز کیس، مریم نواز کی درخواست ضمانت خارج کرنے کے لیے نیب کی دائر درخواست پر سماعت آج پھر ہوگی۔ کل مریم نواز نے ضمانت منسوخی درخواست کے خلاف جواب جمع کرایا تھا۔ لاہور ہائی کورٹ میں چینی کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف شوگر ملز مالکان کی درخواستوں پر سماعت آج ہوگی۔ عدالت نے حکومت کو ملز مالکان سے 80 روپے فی کلو چینی خریدنے سے روک رکھا ہے۔ آمدن سے زائد اثاثہ جات کیس، سابق TGLDA احد چیمہ کی درخواست ضمانت پر سماعت آج ہوگی۔ عدالت نے چیئرمین نیب، DGLDA سمیت دیگر سے جواب طلب کر رکھا ہے۔ رات گئے بارش اور ٹھنڈی ہواؤں کے ساتھ صبح سویرے سورج کے جلوے، ہلکی ٹھنڈی ہواؤں سے تازگی کا احساس۔ محکمہ موسمیات کے مطابق کم سے کم 17 اور زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 31 سینٹی گریڈ رہے گا۔ کورونا سے متاثرہ اضلاع میں 8ویں جماعت تک سکول عید تک بند۔ وزیر تعلیم مراد راز کا ٹویٹ، کہا کہ 9ویں سے 12ویں تک کلاسز 19 اپریل سے ہفتے میں 2 روز پیر اور جمعرات کو ہوں گی۔ رواں برس بغیر امتحان کے پاس نہ کرنے کا فیصلہ، 9ویں سے 12ویں A اور O لیول کے امتحانات شیڈیول کے مطابق ہوں گے۔ NCOC کے اجلاس میں فیصلہ، امتحان SOPs کے تحت ہوں گے۔ کورونا کے حملوں میں شدت برقرار، شہری بن رہے ہیں دھڑا دھڑ شکار۔ ایک ہی روز میں مزید 1172 افراد میں وائرس کی تصدیق، موذی وائرس مزید 42 زندگیاں نگل گیا۔ صوبے کی جیلوں میں قیدیوں سے ملاقات پر پابندی لگا دی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار نے 10 روزہ پابندی کی منظوری دے دی۔ کورونا سے تباہی پھر بھی کم نہ ہوئی، عوام کی لاپرواہی، انتظامیہ ان ایکشن، 11 روز میں 1167 مقدمات درج کیے۔ تائی مہنگائی مہنگائی، عوام کی بس ایک دہائی۔ رمضان سے قبل اشیاء ضروریہ روز بروز مہنگی ہونے لگی، کئی علاقوں میں آٹا نایاب، چینی بھی سرکاری نرخ پر کہیں دستیاب نہیں۔ دکانداروں نے چینی کے حکومتی نرخ مسترد کر دیے، کہتے ہیں ہول سیل مارکیٹ سے 96 روپے چینی خرید کر 85 روپے میں بیچنا ناممکن ہے، نقصان سے بہتر ہے چینی نہ بیچیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے چینی کی فروخت مانیٹر کرنے کے لیے وزراء کی ڈیوٹی لگا دی۔ وزراء تمام ڈویژنز میں چینی کے نرخ مانیٹر کریں گے، متعلقہ محکموں کو چینی کے سٹاک سے متعلق روز رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت۔ مارکیٹ میں قلت پیدا کر کے سٹہ مافیا ڈیلر سے منہ مانگی رقم وصول کرتا ہے، شوگر سٹہ باز شیخ منظور کے تہلکہ خیز انکشافات۔ سٹے کے لیے بنائے گئے 6 واٹس ایپ گروپس میں سے 4 کا ممبر ہونے کی تصدیق کر دی۔ صوبائی وزیر راجہ یاسر ہمایوں کی زیر صدارت اجلاس، رمضان بازاروں میں اشیاء ضروریہ کی سستے داموں فراہمی پر تبادلہ خیال، رمضان بازاروں کی چیکنگ کے لیے خفیہ ٹیمیں تشکیل دینے کا فیصلہ۔ صوبائی وزیر قانون کی زیر صدارت اجلاس، ڈسکہ ضمنی انتخابات کے انتظامات کا جائزہ، راجہ بشارت کی انتخابی عمل کو شفاف اور غیر متنازع بنانے کے لیے ہر ممکن اقدامات کرنے کی بھی ہدایت۔
10 अप्रैल वोट चोर, करप्ट, महंगाई का अजाब मुसल्लत करने वालों का यौम हिसाब होगा। हमदा शहबाज कहते हैं डस्का के अवाम वोट को इज्जत देंगे और वोट चोर एक बार फिर रुसवाई से दो चार होंगे। पीडीएम का शो कॉज नोटिस, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भी भरपूर जवाब देने का फैसला। शेरी रहमान, परवेज अशरफ समेत अहम रहनुमा ड्राफ्ट तैयार करेंगे। बिलावल भुट्टो और आसिफ सरदारी ड्राफ्ट की मंजूरी देंगे। चैलेंज उन्हें दिया जाता है जो ग्राउंड में हो। मरियम नवाज रिटायर्ड हर्ट हो चुकी। फिरदौस आशिक के लफ्ज़ी बाउंसर्स, कहा पीडीएम के इत्तेहाद मुल्क की बेहतरी के लिए नहीं, इमरान खान को हटाने के लिए बना था। भाई, भाभी, बहन, मुलाजिम का कत्ल, मकतूल जाहिद के भाई तारिक की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। घर वालों ने 1.5 करोड़ के पॉइंट्स फ्रॉड से ले लिए, किसी को कत्ल नहीं किया। मुलजिम बिलाल। शहर में कत्ल के वाकयात में तेजी, एक हफ्ते में 8 अफराद कत्ल, 8 जख्मी हुए। एक शख्स नसीराबाद, 3 अफराद शाह आलम मार्केट, 4 नवाकोट के इलाके में गोलियों का निशाना बनाए गए। वालिदैन की लापरवाही बच्चों के साथ शहरियों के लिए भी खतरा। कम उम्र ड्राइवर्स गाड़ियां लिए गलियों बाजारों में घूमने लगे। ताजपुरा में 9 उम्र बच्चे की गाड़ी चलाने की फुटेज लाहौर रंग सामने ले आया। वासा के दादा गंज बख्श टाउन में अंधेर नगरी चौपट राज। एक्सीएन और एसटीओ कृष्णनगर की मुबैना मिली भगत, स्क्रैप बेचने का इंकशाफ। जौहर टाउन में स्क्रैप को 9 लाख रुपए में फरोख्त किया गया। और कौमी अंडर 19 टीम के दौरे बांग्लादेश का शेड्यूल तब्दील। कौमी टीम 11 की बजाय 17 अप्रैल को ढाका रवाना होगी। कजाफी स्टेडियम में जारी तरबियती कैंप नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर मुंतकिल करने का फैसला। शुगर मिल्स में जाली बैंकिंग अकाउंट्स का मामला, जहांगीर तरीन और अली तरीन समेत दीगर मुल्जिमान की उबूरी दरखास्त जमानत पर समाअत हुई। रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जहांगीर तरीन बैंकिंग कोर्ट में पेश हुए। उबूरी जमानत में 10 अप्रैल तक तौसीह कर दी गई है। अदालत ने FIA को दोनों मुल्जिमान को 10 अप्रैल तक गिरफ्तार करने से रोक दिया है। अहम समाअत है जिसका अहवाल आपको बता रहे हैं कि अली तरीन और जहांगीर तरीन अदालत के रूबरू पेश हुए, जबकि अदालत ने फैसला सुनाते हुए दोनों को 10 अप्रैल तक गिरफ्तार करने से रोक दिया है। उमर हयात हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे तफसीलात लेते हैं। उमर, समाअत का अहवाल बताइएगा कि समाअत में क्या क्या हुआ। उमर से राबिता करने की कोशिश करेंगे। अपने नाजरीन को फिर से बताते चलें कि शुगर मिल्स में जाली बैंकिंग अकाउंट्स का मामला है। जहांगीर तरीन और अली तरीन समेत दीगर मुल्जिमान की उबूरी दरखास्त जमानत पर समाअत हुई। रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जहांगीर तरीन बैंकिंग कोर्ट में पेश हुए। उबूरी जमानत में 10 अप्रैल तक तौसीह कर दी गई है। अदालत ने FIA को दोनों मुल्जिमान को 10 अप्रैल तक गिरफ्तार करने से रोक दिया है। अहम समाअत हुई है। समाअत का अहवाल लेते हैं उमर हयात से। उमर, कहिएगा समाअत में क्या क्या हुआ, क्या दलाइल पेश किए गए? उमर हयात से राबिता करने की कोशिश करेंगे। अहम समाअत है जिसके बारे में आपको अपडेट कर रहे हैं कि रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जहांगीर तरीन बैंकिंग कोर्ट के रूबरू पेश हुए। उबूरी जमानत में 10 अप्रैल तक तौसीह कर दी गई है और अदालत ने FIA को दोनों मुल्जिमान को 10 अप्रैल तक गिरफ्तार करने से रोक दिया है। शुगर मिल्स में जाली बैंकिंग अकाउंट्स का मामला है। जहांगीर तरीन और उनके साहिबजादे अली तरीन समेत दीगर मुल्जिमान की उबूरी दरखास्त जमानत पर समाअत हुई। रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जहांगीर तरीन बैंकिंग कोर्ट के रूबरू पेश हुए हैं। उमर हयात से दोबारा राबिता हुआ है, उनसे बात कर लेते हैं। उमर, कहिएगा क्या तफसीलात है आपके पास?